அழகிய முறையில் திருக்குர்ஆனை ஓதி காண்பித்தார். அல்லாஹ் அவருக்கு மென்மேலும் கல்வியாற்றலையும் உடல் நலத்தையும் ஆயுள் நீளத்தையும் அல்லாஹ் தர வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். அன்பானவர்களே, காலை 10 மணிக்கு நிகழ்ச்சி தொடங்கி 10:30 மணியிலிருந்து 11:30 மணி வரை பிரெஞ்சு பயான் செய்வதற்காக நாம் நேரம் கொடுத்திருந்தோம். ஆனால் இன்னும் அவர்கள் இந்த இடத்திற்கு வந்து சேரவில்லை. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு விசாரிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அன்பானவர்களே, இந்த மாநாட்டின் நோக்கம் இது 3வது வருடம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. கடந்த 2 வருடமும் மிக சிறப்பான முறையில் நமது பாரிஸ் புறநகர பகுதி தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்களின் சங்கங்களோடு இணைந்து நாம் நடத்தினோம். அதேபோன்று இந்த வருடமும் எல்லா சங்கத்திற்கும் முறையான அழைப்பு கொடுத்து இந்த மாநாட்டை நடத்த வேண்டும் என்ற உற்சாகத்திலே நாமெல்லாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம். அல்லாஹ் காலையிலிருந்து மாலை வரை நடக்கின்ற இந்த மாநாட்டை சிறப்பாக்கி வைக்க வேண்டும், நல்ல விதமாக நடக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். அன்பானவர்களே, நாம் குறிப்பிட்டது போல ஆண்களும் பெண்களும் வரிசையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் நாம் கொடுத்த அந்த நேரத்துக்கு பேச்சாளர்கள் இன்னும் மேடைக்கு வரவில்லை. இன்ஷா அல்லாஹ் சரியாக 11 மணிக்குள் அவர்கள் வந்துவிட்டால் 11லிருந்து பிரெஞ்சு பயான் இன்ஷா அல்லாஹ் தொடரும். அதற்கு முன்னால் வழக்கமான வரவேற்புரையும் துவக்க உரையும் செய்து முடித்துவிட்டு இன்ஷா அல்லாஹ் நம்முடைய நிகழ்ச்சியை தொடருவோம். அன்பானவர்களே, ஏதோ ஜனங்களை ஒன்று கூட்டி எல்லோரையும் வரவழைத்து கூடினோம், பேசினோம், சென்றோம் என்றில்லாமல் முழுமையான பிரயோஜனம் இந்த மாநாட்டின் மூலமாக இருக்க வேண்டும். இந்த மாநாட்டிற்கு வந்தவர்கள் நல்ல செய்திகளை அவர்கள் திரும்ப எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த மாநாடு.
ஒரு மாநாடு நடத்துவது என்பது கடந்த 2 முறை செய்தவர்களிடத்திலே சென்று கேட்டால் அந்த கஷ்டத்தை சொல்லுவார்கள். இந்த முறை அசோசியேஷன் தௌஹீத் இந்த பொறுப்பை எடுத்து இதை நடத்துவதற்காக கடந்த டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து இதனுடைய ஏற்பாட்டை அவர்கள் செய்து வந்தார்கள். எவ்வளவு பெரிய சிரமமான காரியம்! சிரமமான இந்த சூழ்நிலையிலும் பேச்சாளர்களை வரவழைப்பது, அவர்களுக்காக விசாவிற்காக விண்ணப்பம் செய்வது, எங்கிருந்தெல்லாம் வரவழைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் இந்த சங்கம் மேற்கொண்டது. ஆனால் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நம்முடைய பெரியவர்களும் தாய்மார்களும் அந்த நேரத்திலே இந்த மாநாட்டிற்கு அவர்கள் வந்தார்கள் என்றால் இந்த மாநாட்டினுடைய அந்த முழுமையான பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும். அன்பானவர்களே, நம்முடைய இந்த பிரான்ஸை பொறுத்தவரை கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலாக தமிழ் பேசக்கூடிய முஸ்லிம்கள் இஸ்லாமிய அடிப்படையிலே அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக பல சங்கங்களை அவர்கள் இந்த நாட்டிலே உருவாக்கி அந்த சங்கத்தின் மூலமாக நிறைய சேவைகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எந்த ஊரிலே நம்முடைய தமிழ் பேசக்கூடிய முஸ்லிம்கள் இருக்கின்றார்களோ, அதிகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ, அந்த ஊரிலெல்லாம் ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கி அந்த சங்கத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு பிரயோஜனம் தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே சில இடங்களிலே பள்ளிவாசலையும் உருவாக்கி அந்த பள்ளிவாசலின் மூலமாக நம்முடைய சமுதாயம், நம்முடைய பிள்ளைகள், வரக்கூடிய சமுதாயம் அந்த பள்ளிவாசல் தொடர்போடு இருக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்திலே அவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வரிசையில் நம்முடைய இந்த அசோசியேஷன் தௌஹீத் என்ற இந்த சங்கம் கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக இந்த பகுதியிலே நடைபெற்று வருகின்றது. இவர்களுடைய வேலை மாதம் ஒரு முறை மக்களை அழைத்து அவர்களுக்கு மார்க்க விஷயங்களை எடுத்து சொல்லி எல்லா குடும்பத்தினர்களையும் அந்த விழாவிலே கலந்து பிரயோஜனம் அடைவதை அவர்கள் கடந்த 10 வருடங்களாக செய்து வருகின்றார்கள். இந்த வருடம் இவர்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி. சாதாரணமாக மாதாந்திர கூட்டம் என்பது 100 பேர், 120 பேர் அதற்குள்ள வருவாங்க. அவர்களுக்கென்று ஒரு சின்ன இடத்துல பெண்களுக்கென்றும் ஆண்களுக்கென்றும் தனித்தனியான இடத்தை தயார் செய்து வருபவர்களுக்கு எல்லா விதமான வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து இந்த பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வந்தது. ஆனால் இன்றைய தினம் நடக்கவிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சி என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் நம்முடைய ஜனங்களை ஒன்று கூட்டி இந்த மாநாட்டை நடத்துவதற்காக இவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சி இருக்கின்றது. மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி. இதை நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்பை நாம் கொடுத்தோம். அந்த பொறுப்பை அவர்கள் சரியான முறையிலே செய்து அவர்கள் இந்த மாநாட்டினுடைய அந்த முழுமைக்கு அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள். இன்னும் இருப்பது மாநாட்டிலே நடக்கக்கூடிய இந்த பயான் நிகழ்ச்சி மட்டும்தான். இன்ஷா அல்லாஹ்
தொடர்ந்து 1 மணி வரை காலை அமர்வுகள் நடக்கும். 1 மணிக்கு பிறகு 1 லிருந்து 2 வரை உணவு வழங்கப்படும். அது உணவு சாப்பிடுவதற்காக நீங்கள் எங்கும் செல்ல வேண்டியதில்லை. நீங்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இடத்துக்கே உணவு வந்து சேரும். நீங்கள் அப்படியே அமர்ந்து சாப்பிடலாம். எந்த விதமான சிரமமும் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம். அமர்ந்த இடத்திலேயே உணவு பொட்டலம் வழங்கப்படும். அங்கேயே அமர்ந்து நீங்கள் உணவருந்தலாம். 1 லிருந்து 2 வரை அந்த உணவருந்துவதற்காக இடைவேளை. அந்த இடைவேளை முடிந்ததற்கு பின்னால் 2 மணியிலிருந்து திரும்பவும் மாநாடு ஆரம்பமாகும். இன்ஷா அல்லாஹ் காலை அமர்வுல பிரெஞ்சு பேசுபவர்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் பேசுவாங்க. இந்த வந்துட்டாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அழைப்பதற்கு நாம தயாராக இருக்கின்றோம். காலை அமர்வுல பிரெஞ்சு பயான் இருக்குது, தமிழ் பயான் இருக்குது. 1:30 மணி அளவில் இந்த ஏரியாவினுடைய மேயர் அவர்கள் இங்கே வருகை தர இருக்கின்றார்கள். இந்த உணவு நேரத்தில் அவர்கள் வருகை தந்தாலும் அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த இடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறும். சலசலப்பு இல்லாமல் உணவு அருந்திக் கொண்டே நீங்கள் அவருடைய பேச்சை கேட்கலாம். இன்ஷா அல்லாஹ் 2 மணிக்கு லுகர் தொழுகைக்காக இன்ஷா அல்லாஹ் பாங்கு சொல்லப்படும். இந்த 1 லிருந்து 2 மணி உள்ள இடைவேளையில பொது செய்பவர்கள் கொஞ்சம் கூட்டமாக செல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கள் பொது செய்வதற்காக சென்று வந்தார்கள் என்றால் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அது தோதுவாக இருக்கும். இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம அதே போன்று இந்த விழாவை நாம் இப்போது ஆரம்பிப்போம். இப்பொழுது பிரெஞ்சு பேசக்கூடிய ஷேக் அவர்கள் மாநாட்டு மேடைக்கு வருகை தருகின்றார்கள். Nous invitons maintenant notre frère Cheikh بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أئمة الهدى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابعي التابعين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحذركم ونفسي من مغبة عصيانه. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, mes chers frères, mes chères sœurs, notre sujet aujourd'hui est parmi les sujets les très importants par rapport à une société où on vit et où on s'épanouit. Et chaque société, pour pouvoir évoluer et pouvoir s'épanouir, il y a des critères à tout ça. Et notre islam et notre religion est la pionnière dans ces valeurs. Et en ce qui concerne le bon comportement du musulman, le musulman doit être un exemple pour les autres. Il ne doit pas suivre n'importe quoi. Notre religion n'a laissé aucune faille. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran « Wa ma farratna fil kitabi min shay ». Allah Ta'ala il nous a donné toutes les choses dont on a besoin dans le Coran. Pourquoi on va les chercher ailleurs? Alors que notre comportement, ou bien le comportement de l'islam, est exemplaire. Au début, il y a eu beaucoup de critiques sur le comportement de l'islam, parce que les gens jugeaient la religion à travers les musulmans, ou bien à travers les pratiquants. Alors quand ils ont découvert l'islam, ils ont dit « Ah, il y a une différence entre l'islam et la façon de le pratiquer. » Il y a des gens qui ont fait du tort avec leur comportement à l'islam. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ces gens se disaient musulmans et ils faisaient tous ces comportements. Pour eux, l'islam, ça veut dire ça. Donc nous, en tant que musulmans, on véhicule une image. On véhicule une image de notre religion. Parce que dans le comportement, il y a deux aspects. Il y a un aspect intérieur et un aspect extérieur. C'est la situation de la personne enracinée en elle-même qui apparaissent, qui fait apparaître les actes en bien ou en mal. Ça dépend comment on est à l'intérieur, ça dépend de l'éducation qu'on a eue et ça dépend comment nous on réfléchit à l'intérieur. Parce que sans ces deux aspects, l'être humain ne pourra jamais se construire. Et par rapport à notre éducation et notre source du comportement, la source où on a eu ces bonnes œuvres, donc à partir de cela, on pourra juger la personne si elle doit donner du bon comportement ou elle est, elle va donner du mauvais comportement. Un bon comportement, il doit être vu quand il ressent de lui un mauvais comportement. La personne qui vit dans un environnement qui n'est pas bon, où personne ne donne cette éducation avec les valeurs de l'islam, donc cette personne va avoir un mauvais comportement. Parce que le comportement, il n'est pas que par rapport à ce qu'on vit à la maison. Il faut aussi voir, parce que le travail à la maison, il est monumental et il est gigantesque par l'éducation des parents aux enfants. Et quand on éduque les enfants avec l'éducation de l'islam, il faut voir aussi ce qui va en sortir demain quand cet enfant il va grandir et il va avoir des amis. Les amis aussi, il y a des gens qui sont influençables. Il y a des gens qui peuvent être influencés par le comportement de ton ami ou bien les filles, le comportement de sa copine. Donc après, il faut voir si ça se concorde avec notre religion. Tant mieux.
Mais si c'est au contraire de notre religion, donc il ne faut pas prendre. Donc tout ce qui arrive de l'extérieur, il ne faut pas prendre à l'aveuglette. Il faut voir ce qui est bon pour notre nation et ce qui n'est pas bon. Parce que nous, on a un modèle. Si on n'avait pas de modèle, peut-être on pourra se tromper. On dit, ah, je ne savais pas, je croyais que c'était comme ça. Mais nous, on a un modèle. Notre modèle, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et les bons comportements, ils ont été expliqués dans le Coran, dans la Sunna, on ne peut pas se tromper. Sauf si c'est volontaire. Sauf si c'est volontaire. L'obligation pour le musulman est qu'il adopte dans son comportement les nobles caractères, al-akhlaq al-hamida, qu'on appelle en arabe. C'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur. La noblesse de chaque chose, est ce qui est bon dans chaque chose. Et en ce qui en émane, sur cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, il a dit, prends garde à leur meilleur bien. Cela lorsqu'il avait été ordonné de prélever la zakat des gens du Yémen. Regarde, même dans l'exécution de la zakat, pour réunir l'argent de la zakat, il a dit il faut adopter un bon comportement envers les gens que tu vas ramasser la zakat. Il lui a dit prends garde à leur meilleur bien, c'est-à-dire il ne faut pas détruire les biens des gens ou bien faire quelque chose de blâmable. Parce que quand tu vas réunir cette zakat, les gens ils vont voir ton comportement, parce que par ton comportement tu peux attirer les gens vers toi. Tu peux être un pôle de ressources où les gens viendront s'abreuver. L'homme se doit donc d'être intérieurement noble, il doit être noble à l'intérieur de lui, et ça va se refléter sur son comportement. Parce qu'on ne peut pas, comment dire, avoir un mauvais comportement à l'intérieur et faire montrer aux gens qu'on a un bon comportement. Donc ceci va sortir de l'hiver. C'est-à-dire on est des incrédules. C'est-à-dire on ne montre pas ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire on fait du vice envers des gens. C'est-à-dire nous on a une image à l'intérieur et on essaie de donner une autre image qui n'est pas la nôtre. Donc la mansuétude et la patience, ainsi que la noblesse, le courage, qu'il rencontre les gens avec un visage gai. Il faut quand on se rencontre entre nous, il faut qu'on ait un visage souriant. Ça fait partie aussi du bon comportement. Il faut que quand tu rencontres ton frère, qu'il soit ton frère musulman par exemple, donc il faut que tu aies un visage souriant. C'est pas chaque fois que tu vois ton frère, tu détournes le regard ou bien tu es tout le temps mécontent et tu es tout le temps énervé. Non, il faut avoir le sourire. Il faut toujours avoir le sourire envers nos frères. Et il faut qu'on ait toujours un dialogue entre nous et même les non-musulmans. C'est pas parce que tu vas sourire devant un musulman et celui qui n'est pas musulman, tu vas lui tourner le dos. Non, il faut qu'on ait un comportement exemplaire avec les musulmans et les non-musulmans. Non, parce que c'est un problème de société aujourd'hui. Il y a des gens qui disent lui, c'est un kafir, c'est un non-musulman. Ah, je ne lui parle pas, je ne lui souris pas, je ne lui donne pas, comment dire, une bonne image. Non, au contraire, il faut lui donner la bonne image. Parce que cela va permettre à ces gens-là de connaître à travers toi et à travers ton comportement, ils vont connaître la religion. Il va se dire, mais ces gens-là, ils ont un bon comportement. Pourquoi ils ont ce bon comportement? Parce qu'ils appartiennent à une religion qui s'appelle l'islam. Lui, ça va travailler dans sa tête. Il va se demander, c'est quoi cette religion? Ça serait bien que je m'informe sur cette religion et en
s'informant sur cette religion, donc ça va lui permettre de connaître l'islam et ça va lui permettre peut-être, si Dieu le veut, de devenir musulman lui aussi, parce qu'il va adopter cette religion qui brille par son comportement et qui étincelle par les nobles caractères. Donc, il faut, le cœur qui est dans ta poitrine ouverte à une âme sereine. C'est-à-dire, l'âme qui est à l'intérieur, il faut qu'elle soit sereine. Il faut qu'il y ait la sérénité. On appelle en arabe, on appelle la sérénité, qui est même demandée dans la prière. Donc, c'est quelque chose de très noble. Et toutes ces qualités font partie des nobles caractères. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur caractère. Regarde le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a une foi très complète, c'est celui qui a un bon caractère. Donc l'iman n'est pas complet que si on a un bon caractère. Il est donc demandé que ce hadith soit toujours sous l'œil du croyant. Il faut que toujours qu'on a ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre tête et devant nous. C'est comme si on le voit tous les jours. C'est comme si c'était un parchemin qu'il fallait suivre. Donc il faut poser ce hadith entre les mains et à chaque fois qu'on se dise: ah, ça j'ai pas fait ça, ah, donc il y a une faille dans ma croyance. Soulève du croyant, certes, l'homme, à partir du moment où il sait qu'il ne serait jamais complet dans sa foi, parce que dans la foi, on n'est jamais à 100%, parce que la foi, elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte. Ça, c'est comme ça. C'est pas parce que tu as un défaut, non, c'est valable pour tout le monde. La foi, elle monte, elle descend. Des fois, elle monte, des fois, elle descend. Ça dépend comment on vit, c'est-à-dire les calamités qu'on reçoit, ça dépend comment on vit la maladie, ça dépend comment on vit la perte d'un être cher, c'est-à-dire quand on a quelqu'un qui est mort, et comment on le vit. Si on remercie Allah, ou bien on ne le remercie pas, parce que un jour ou l'autre, on va tous partir. Un jour ou l'autre, chacun de nous va partir un jour ou l'autre. Al-Maut, c'est un verre où tout le monde va goûter. Al-Maut, donc, à partir du moment où il sait qu'il ne sera jamais complet dans sa foi, jusqu'à ce qu'il ait un bon comportement, donc la foi ne serait complète qu'avec le bon comportement. Alors ceci l'incitera à adopter le comportement lié au noble caractère. Donc ce hadith il va nous inciter à quoi? À adopter un noble caractère, parce qu'on sait, sans un noble caractère, la foi elle n'est pas complète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien décrit dans le hadith, c'est-à-dire la foi n'est complète qu'avec un bon comportement. Donc les hauts attributs, c'est-à-dire les hauts comportements envers tout le monde, tout en délaissant ce qui est léger, c'est-à-dire on délaisse les caractères, on délaisse les choses qui ne nous entraînent pas avoir le bon caractère. Il n'y a pas un jour qui se lève sans qu'il déclare: ô fils d'Adam, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ô fils d'Adam, je suis une nouvelle création. C'est-à-dire le jour quand il se lève, qu'est-ce qu'il dit à l'être humain? Il lui dit: ô fils d'Adam, ya ibn Adam, je suis une nouvelle création. Et de ton action, je témoigne. C'est-à-dire le jour qui se lève aujourd'hui, ce jour-là, quand il s'est levé, il nous a appelé chacun de nous. Il a appelé chacun de nous, homme, femme, enfant, il a appelé chacun de nous. Il nous a dit: ô fils d'Adam. C'est-à-dire parce que nous, on est tous des êtres humains, on descend tous de Adam alayhi salam. Il nous appelle, donc notre comportement, ce jour-là, qui va passer, il va témoigner. Parce qu'il y a des comptes à rendre le jour de la résurrection. Il y a des comptes à rendre le jour de la résurrection. Et ce jour, il est témoin
une nouvelle création de ton action. Que l'un d'eux s'écoule, une partie de toi part. Quand ce jour-là, il est parti, il y a une partie de toi qui est déjà partie. Parce que chaque jour qui passe, c'est une proche. C'est-à-dire que tu te rapproches de la tombe. Parce que les jours qui vont partir ne vont pas revenir. Donc, le jour où tu es, il faut en profiter. Parce qu'il ne reviendra jamais. Et tu ne sais pas aussi que est-ce que tu vas revenir ou bien tu vas être dans le temps pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir faire une nouvelle action, soit bonne ou elle soit mauvaise, tu ne sais pas. Là, Inch'Allah, il y a un mois donc qui est sur les portes qui arrive à grands pas. C'est un mois où il faut faire beaucoup d'œuvres, où il faut avoir un comportement exemplaire envers nous et envers Allah. Parce qu'envers Allah aussi, comportement exemplaire. Parce que Allah Ta'ala, on doit pas oublier, mais dans cette vie-là, pour l'ibada, pour l'adoration, et le bon comportement fait partie de cette adoration. Le bon comportement fait partie de cette adoration. Il disait aussi au fils d'Adam, Ya ibn Adam, tu es un ensemble de jours. Chaque fois que l'un d'eux s'écoule, une partie de toi. L'être humain est un ensemble de jours. C'est-à-dire quand un jour, il y a une partie de l'être humain qui attend, qui commence déjà à partir. À chaque fois, tu pars, jusqu'à ce que tes jours sont finis et on te fait rentrer dans la tombe. Celui qui ne considère pas le temps à sa juste valeur dans cette vie et l'importance de l'action bénéfique de cette dernière serait atteint par un sentiment de regret lorsque celui-ci ne sera d'aucune utilité. Parce que si tu laisses les jours passer et aujourd'hui tu es en bonne santé, aujourd'hui tu es jeune, aujourd'hui tu as beaucoup de capacités, mais peut-être il arrivera un jour où tu n'auras pas de capacité, tu seras malade, tu ne pourras pas courir à droite et à gauche pour faire passer la bonne parole. Tu ne pourras créer à tout le monde ton bon comportement. Tu ne pourras pas faire ça. Tu seras malade, tu seras dans un lit. Là, tu dis, je regrette les jours où j'étais en bonne santé et je n'ai pas fait des bonnes actions. Il ne faut pas attendre que ce jour vienne, parce qu'il viendra un jour. Ce jour-là, il va venir. Ou bien que tu seras enseveli sous terre, tu seras mort, tu seras enterré. Là, tu vas regretter, et là, le regret ne te sera d'aucune utilité. Donc, l'insan, il faut qu'il profite de chaque instant qu'il a pour essayer d'avoir, le maximum de bonnes actions, al-hasanat. Il faut ramasser. Ne dis pas, ça y est, moi j'ai fait la prière, j'ai fait les jeûnes, j'ai été le hajj, je suis très bien, ça y est, j'ai assez de crédit de hasanat. Non, parce que tu ne sais pas tes actions, qu'est-ce qu'elles valent. Tu ne sais pas le hajj, s'il a été accepté ou non. Tu ne sais pas si siyam, il a été accepté ou non. Combien d'années vont être acceptées la prière si elle a été acceptée? Combien d'années elle a été acceptée la prière? Est-ce qu'on a fait comme il se doit ou bien il y a des failles? Donc, tout ça, il faut toujours le mettre entre les yeux et dire que à chaque fois, il faut toujours rajouter. Pourquoi? Pour essayer d'augmenter tes chances ou bien augmenter nos chances d'arriver au paradis. Parce que le paradis, on ne rentrera pas qu'avec les actions, on rentrera au paradis avec la miséricorde d'Allah. Parce que Allah Ta'ala va voir la sincérité de tes actes, ce que tu fais. Toi, tu voulais faire plus, mais tu n'as pas eu la chance, tu n'as pas eu l'opportunité de faire, mais tu avais envie. Allah Ta'ala, il va voir cette envie dans ton cœur. Il va se dire, toi, tu n'as pas eu beaucoup de moyens, Allah Ta'ala, avec sa miséricorde, tu as fait des efforts. Mais peut-être, tu n'as pas eu beaucoup de
d'opportunité pour le faire, mais tu pouvais le faire. Si on t'avait donné, fait. Donc Allah Ta'ala il peut faire comme ça avec sa miséricorde dans le paradis. Et comment dire, dépenser ce que nous avons, Allah dit, et dépenser de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. C'est-à-dire donner l'aumône, donner zakat, parce que l'argent que tu détiens n'est pas à toi, c'est une consigne, c'est Allah qui t'a donné ça pour voir ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas donner comme Allah t'a demandé de donner, parce que plus tu donnes, plus Allah te donne. Mais nous, la conviction que Allah donne, on ne l'a pas. Il y a des gens qui donnent et disent attends, c'est là, et elle ne rentre pas, peut-être non. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne les subsistances. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Toi, tu es juste un facteur pour avoir cet acte. Mais c'est Allah qui a fait pour que tu aies cette subsistance. Donc Allah dit donnez avant que Allah fasse en sorte que le jour de la mort arrive et tu vas regretter et tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire Allah Ta'ala? Tu vas dire Allah Ta'ala, faites-moi revenir, accordez-moi juste un court délai pour que je puisse œuvrer et faire des bonnes œuvres. Mais c'est trop tard. Il va te dire, mais j'ai t'ai donné le temps. Tu as pris 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. J'ai te donné le temps. Qu'est-ce que tu en as fait? Parce que le temps que Allah Ta'ala t'accorde dans cette vie, tu vas en rendre des comptes. Et la jeunesse, tu vas en rendre des comptes. La science qu'Allah Ta'ala t'a donnée, tu vas en rendre des comptes. Tu as beaucoup de comptes à rendre. Donc il ne faut jamais oublier. Ils disent, oh Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône. Là, il s'est rappelé qu'il fallait faire l'aumône. Mais là, c'est trop tard, il est sous la tombe. Il a fini. S'il est mort, c'est fini. Tu ne pourras pas revenir. Alors là, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, si tu pouvais me donner encore un petit peu, je vais faire l'aumône. Mais Allah, il sait que cet être humain, même si on fait revenir sur terre, il ne va jamais la faire revenir. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. C'est-à-dire ce parole qu'il est en train de dire. Ce qu'il dit là, c'est juste une parole, et la parole qu'il dit, il ne va pas la faire. Et on ne peut pas le faire revenir en arrière, parce qu'on t'a donné assez de temps pour œuvrer et pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc ils disent, et quoi aussi, seulement si tu m'accordais un court délai, je ferai le monde. Et je serai parmi les gens, les gens du bien. Là, il s'est rappelé qu'il fallait être parmi les gens du bien. Mais quand tu étais vivant, pourquoi tu n'étais pas rappelé de ça? Tu as oublié, tu as négligé. Et maintenant tu vas payer. Donc, nous, alhamdulillah, nous on a le rappel. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Fais le rappel. Le rappel est bénéfique pour les croyants. Parce que celui qui n'a pas de rappel et qui ne s'approche pas vers les musulmans, il ne se rappellera jamais. Il ne se rappellera jamais qu'il faut prier. Il ne se rappellera jamais qu'il faut faire le monde. Il ne se rappellera jamais qu'il faut faire un bon comportement. Donc, comment tu veux avoir les enseignements de l'islam si tu es loin de l'islam? Si tu es loin de Dieu, plus tu t'éloignes de Dieu, plus ton pied glisse vers l'enfer. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu glisses vers l'enfer. Donc il faut se rapprocher vers Allah pour avoir la miséricorde d'Allah. Parce qu'il y a des gens qui font le mal dans cette vie et qu'ils n'obéissent pas à Allah, et ils disent Allah Ta'ala Ghafur Rahim, Allah Ta'ala est miséricordieux, Allah Ta'ala est pardonneur. Il pardonne à ceux qui ont fait un tort, mais sans avoir la connaissance, et qui se repentissent
bras tous les jours et qui oublient qu'il y a Allah Ta'ala qui surveille. Et ils disent, je ferai le monde et gens de bien. Dieu cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Allah Ta'ala ne te donnera pas de délai parce que tu as eu ta chance quand tu étais vivant. Tu n'auras pas une autre chance. Mais il y a certes, il y a des qui ont des rappels, Allah Ta'ala leur donne des rappels. Il y a des gens, Allah Ta'ala leur donne la maladie. Il y a des gens qui ont des accidents dans la vie. Il y a un accident grave, il est resté peut-être 6 mois dans le coma. Entre la vie et la mort. Il ressort de ce coma, c'est comme s'il n'avait jamais été à l'hôpital et qu'il est dans le coma. Et il revient à ses anciennes activités. Normalement, ça doit être un pincement. Allah Ta'ala te pince pour que tu reviennes. Mais c'est qui va, comment dire, saisir cette chance parce que tu aurais pu mourir dans l'accident. Ou bien tu aurais pu mourir peut-être dans une attaque cérébrale ou bien dans une crise cardiaque. Tu aurais pu mourir. Mais Allah Ta'ala, il a fait en sorte de te redonner la chance et te ramener à la vie pour que tu puisses en profiter. Mais si tu n'en profites pas, Allah Ta'ala, il ne va pas donner une troisième chance. Ça c'est clair. Allah Ta'ala, il te donne le temps, il te donne les actions, il te donne les moyens, mais si tu ne profites pas de ces moyens et tu ne profites pas de ce temps-là, Allah Ta'ala ne pourra pas faire grand-chose pour toi parce que tu ne le veux pas. Allah Ta'ala, il ne va pas t'emmener par la tête et te guider vers le bon chemin. C'est toi qui dois faire le pas. C'est toi qui dois faire le pas pour revenir vers Allah. Et Allah Ta'ala, donc le terme est arrivé et Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, les hypocrites. Donc Allah Ta'ala, il sait ce qu'on doit faire ou on ne doit pas faire. Il sait, parce que s'il savait que cet homme-là, celui qui est mort, qui demande à Allah Ta'ala pour faire revenir, pour faire le bien, qu'il faisait le bien, il n'aurait pas déjà pris, il aurait laissé, il aurait fait le bien. Mais il sait qu'il n'aura jamais fait le bien. Donc Allah Ta'ala, il l'a fait rappeler. Dans la vie dernière, la vérité nous est exposée avec la plus grande clarté. Mais nous ne sommes plus libres d'agir. Ce qui est à l'inverse ici-bas. Quand on est de l'autre côté, dans l'akhira, c'est fini, tu ne peux plus agir. Alors que tant que sur terre et tant qu'on est vivant, on a toujours le choix et on est libre de l'action. On peut faire beaucoup de choses, mais il faut les faire. Il ne faut pas dire, hop, il ne faut jamais attendre demain, parce que demain, je ne sais pas si le soleil se lèvera pour toi. Jamais attendre demain. La chose que tu peux faire aujourd'hui, fais-la aujourd'hui. Jamais. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le laisse jamais pour demain. Parce que un demain, tu ne sais pas si tu vas avoir un demain pour toi. Donc, et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. Allah Ta'ala dit, et ceux qui ont mécru auront le